मिथुन राशि 14/5/2025 मसीहा पर्यंत बृहस्पति द्वादश, शनि नवम, 14/5 पर्यंत तापर पुणी आम 14/5 पर्यंत कारण चलनटा 14/5 ठार हो शनि 29 पर्यंत नवम 14/5 बृहस्पति 14/5 पर्यंत बृहस्पति रही द्वादश बृहस्पति एवं 29 पर्यंत शनि रही नवम, राहु रही दशम एवं केतु रही चतुर्थ। मिथुन राशि 14/5 पर्यंत विशेष शुभ समय नुह। द्वादश बृहस्पति नवम शनि कौन करेंगे व्यवसाय मान क्षेत्र में आय 5 टंका है व्यय 25 टंका है। आपंकर कौन जिन गोटे आनुन बिक्री करेंगे से जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो कौन सी खर्च हो से खर्च बढ़ीज आप पैसा कि आपंकर रोजगार घर 50 टका व्यवसाय आप बिक्री कर व्यवसाय मैंने के 5 टका 3 टका बिके निश्चित भाव में 5 टका 7 टका 6 टका बिके कम के बिकते ना कौन व्यवसाय किंतु से जो व्यवसाय जो आप 2 टका लाभ पाइले ये जो आप व्यवसाय खर्च आनुष्ठानिक खर्च कर्म जो मैंने कर्मचारी खर्च अन्य जेकोसी खर्च हो से बात किसी आप अनता खर्च हो कारण द्वादश बृहस्पति अपव्यय अपवाद अपदोष ये 3टी जिन आपको देवे व्यवसाय मान क्षेत्र में अपव्यय हम पैसा पत्र बर्बादिया किसी खर्च हम किए नहीं कि बाकी पड़ो आप टाँग मिल ना कि पैसा देते कि गोटे कौन जिन माल आने जिन गोटे पठेवाई से ठीक से पठेबनी कि बेसी डेरी पठेब कि बाटर किसी तार दुर्घटना घटना से गाड़ी में किसी क्षति है आप जिनस किसी क्षति है ये समस्त जिन व्यवसाय माने जहाँ आय करेंगे ताठू अधिक किसी खर्च हो व्यवसाय अग्रगति हम ना 14/5 पर्यंत विशेष अग्रगति केवे करना जो पैसा आप संचय किसी रखी आप कौन गोटे व्यवसाय खटे कि नुआ बिजनेस करने कि कौन करने से जो संचित अर्थ जोटा कहते आप किसी संचित करके रखी आगे किसी संचय कर रखी कि संचित अर्थ आप गोटे रखी आशा रखी आउ गोटे किसी नूतन व्यवसाय करवा कि व्यवसाय गोटे किसी आउ गोटे शाखा बढ़ेगा किसी गोटे आप उन्नति करने व्यवसाय जो किसी टंका रखी से टाँग ये टाइम आपंकर खर्च हो नवम शनि कौन करेंगे ना आपंकर मान सम्मान हानि आपण जहाँ को भल कथा कहले सी आपको खराब भाव आप 2-4 प्रकार भल ही कह एमती कि आपंठ जो उत्तर लोक आप खूब कम बयसर पिला आप चाकरी कर पुओ झील हो किसी जो मैंने कि आपंठ बयसर सान हो पारती कि जो पदवी आप पदवी ठार बहुत तल स्तर था से अपमान पाइबे मनटा अस्थिर सब आप डर भय लगे कौन किए कहीदेव कि कौन किए करदेव कि ये जिनटा आप 14 आप 29 14/5 पर्यंत ये सब जिन रहा गुरुजन सह बद गुरुजन जो मैंने लोक अच्छा आपण कथा भल लगे सी आप जो कथा कहते पसंद लगे सी आपको पॉजिटिव कहले खराब कथा कहते गुरुजन सह बद क्षमताशाली व्यक्ति शत्रुता जो पावरफुल लोक धरत मंत्री कि पदस्थ अधिकारी कि पुलिस अफिसर कि वकिल ये जो पदस्थ अधिकारी अच्छा सहित शत्रुता करेंगे सी आप सहित शत्रुता करेंगे कि सहित शत्रुता करेंगे एवं राजनैतिक व्यक्ति आक्रोशर शिकार हे 14/5-29 पर्यंत राजनैतिक व्यक्ति मान क्षेत्र में आप लगे से सतर्कता अवलम्बन करेंगे 29/5 पर्यंत पदस्थ अधिकारी उच्चपदस्थ अधिकारी गुरुजन एवं राजनैतिक व्यक्ति सहित शत्रुता करेंगे ना कले आपंकर क्षति हम किसी क्षति हेनी कारण आपंकर समय ठीक ठाक नहीं आप जिन भोग कर नववर्ष निश्चित भाव में अपमान अपदोष अपनिंदा गुरुजन सह बद क्षमताशाली व्यक्ति शत्रुता और राजनैतिक व्यक्ति आक्रोशर शिकार हे मन अस्थिर सब मनटा खाली भयभक्त अपमान अपदोष अपनिंदा मिल न कह लोक पदे आपको कह आप समस्त कर्म टी असुविधा हो यहाँ आप व्यवसायी शिक्षार्थी कर्मजीवी गृहिणी ये समस्त क्षेत्र में ये जिनसा आप शिक्षार्थी मैंने पाठ पढ़ा प्रति आग्रह हे जो पाठटा पढ़े से ठीक लिखिपारे ना पाठ पढ़ाई कौन क्या डिस्टर्बांस हम ये जिनसा विद्यार्थी मैंने उच्च शिक्षा पाइबार वंचित है जो कॉलेज चाहते हैं पाठ पढ़ाई कि जो अनुष्ठान से पाठ पढ़ा चाहते हैं सहज आपको मिल ना पाठ पढ़ार आप
100 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା 60 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିବ, 60 କେବେ ଟଚ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ବଞ୍ଚିତ ଆପଣ ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀ ବୈବାହିକ କର୍ମ ଯାହାର ବାହାର କରିଯାଇଛି, ବାପା ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହ କରାଇବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସହଜରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ପଟ ମନ ପାଇଲାନି କିମ୍ବା ଝିଅ ପଟ ମନ ପାଇଲାନି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ଏ ଜିନିଷ ହେବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଗରୁ 2-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ଏଇ ସମୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 2025 ମସିହା ମେ ମାସ ଭିତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ବାଧା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତାକୁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। କାରଣ ନବମ ଶନି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି କେବେ ହେଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, କର୍ମଜୀବୀ, ଗୃହିଣୀ, ଏ 4ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ବିଫଳ ହେବେ। 14-5 ପରେ ଆପଣଙ୍କର 14-5 ପରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବୃହସ୍ପତି ହେବେ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି, ଶନି ହେଇଯିବେ ଦଶମ, ରାହୁ ହେଇଯିବେ ନବମ, କେତୁ ହେଇଯିବେ ତୃତୀୟ। ଶନି ଦଶମ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି, ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ 18-5 ପରେ ମନଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ପରିବାରରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାହା କଥାରେ ବୁଝାପଣାର ଅଭାବ ରହିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲାଣି, ସେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଶାନ୍ତିଟା ରହିବ ନାହିଁ। ମନମାଳିନ୍ୟ, ନିଜର ଲୋକମାନେ ଅପ୍ରିୟତା କରିବେ, ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅପ୍ରିୟତା ଏବଂ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଦୁର୍ଭାବନା, ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ, କର୍ମଜୀବୀ, ଗୃହିଣୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, 4ଟି ବର୍ଗର ଲୋକ এই ଜିନିଷ ପାଇବେ। এই ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦଶମ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମଚାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜିନିଷ ନେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟ କଥା କହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେବେ ନାହିଁ। ଅଲଗା କଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଲଗା କିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ସିନେମା ଦେଖିବେ, ଜିମ୍ ଯିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅଲଗା କାମରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପ୍ରତି ସେତେଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କଲେଜ ବା ଯେଉଁ ଇଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 18-5 ପରେ ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ସେଇ କଲେଜ ପାଇଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଏତେଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବା ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମରେ ଏତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତିକି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କର୍ମ ବହୁତ ଖଟିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବନି। କାରଣ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି କେବେ ହେଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଯାହା ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିପଦ ପକାଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାମଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କର୍ମଜୀବୀମାନେ ହୁଏ। ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଦଶମ ଶନି, ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବେ, ବୈବାହିକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି 18-5 ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମଟି ହେଇଯାଏ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 18-10 ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଆସିଯିବେ, କର୍କଟକୁ ଆସିଯିବେ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବେ। ଇଏ ରହିବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଶନି ଦଶମ ଏବଂ 18-10 ପରେ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ମାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ, ତେଣୁକରି ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନମାଳିନ୍ୟଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀମାନେ ବୈବାହିକ କର୍ମର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର 18-10 ଠାରୁ 4-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ 2 ମାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ। ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ, କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ପତ୍ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ପଇସା ପତ୍ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯେଉଁ ମିଳୁନଥିଲା, ବାକି ଧନ, ହୁତ ଧନ ଯେଉଁଟା ବାକି ପଡ଼ିଥିଲା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମିଳୁନଥିଲା, ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ। ଏବଂ
ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ କର୍ମଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପଇସା ପତ୍ର ଠିକ୍ ସେମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବେ, କାରଣ ଘର ଚଳେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ନିଜେ ଯାଇକି ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ସେ ଘରକୁ ଚଳେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଯେତିକି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଘରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆମର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଚାଲିବ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀମାନେ। ସେମାନେ ଘରକୁ ଯେମିତି ଚଳିବେ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ। ସେମାନେ ଯଦି 500 ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଜାଗାରେ ଆଳୁ କିଲୋଟେ ଲଗେଇ ଜାଗାରେ 2 କିଲୋ ପକେଇକି ସିଝେଇ ଦେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ। ସେମାନେ ଘରଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରର ଗୃହିଣୀ ବା ଯାହାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯେତିକି ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେ ଘରଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ସେ ଲୋକର ସେତିକି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଘରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ପରିବାରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ପରିବାରର ଉନ୍ନତି, ଘରର ଗୃହିଣୀ ବା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଘରେ ଅଛି, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଉ ବା ମା' ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଘରଟାକୁ ଠିକ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଚାଲିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରଟି ଉପରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ତଳ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର କିମ୍ବା ମୋ ପୁଅର ଏତିକି ରୋଜଗାର, 5,000 ରୋଜଗାର, ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଚଳେଇକିରି କିଛି 1,000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇବି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଘରକୁ ଚଳେଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳମେଳ ଖାଇକି ଚଳେଇବେ। ଏ ଯେଉଁ ସମୟଟାରେ ତାକୁ ଭଗବାନ ସେ ବୁଝିଦେବେ ବା ଗ୍ରହମାନେ ସେ ବୁଝିଟାକୁ ଦେବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥିବେ 2 ମାସ ପାଇଁ। 2 ମାସ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କରିଦେବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଘରକୁ ଠିକ୍ରେ ଚଳେଇବେ। ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସଞ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 18/10 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର 18/12 ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କେବଳ 18/5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁଧାସନ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ କବଚ ଧାରଣ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଧନ, ସଂସ୍କାର, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଇ ଯେଉଁଟା କହିଲୁ ଆମେ ବୃହସ୍ପତିର କବଚକୁ କର୍କଟ ଲଗ୍ନରେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ କବଚକୁ ତୁଳା ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ମକର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଖାଲି ଧାରଣ କଲେ କୌଣସି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଧାରଣ କରିକି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଳା ଗାଈକି କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବେ, କଳା ଗାଈକି ଘାସ ଦେଇଦେବେ, କୁଆକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେବେ, ଭିକାରୀ କିଛି ଦେଇଦେବେ, ସେ କଦଳୀ ଗଛ ଚେରଟା ଆଣିକି ଲଗେଇ ପକାଇବେ, ଏ ସମସ୍ୟାରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚେର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ୟାକୁ ସବୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଚେର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତାକୁ ଚେର ଧାରଣ କଲେ କିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଫଳ ପାଇବେ, ମନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଚେରକୁ ଧାରଣ କରି ତାକୁ ବରଣ କରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଝୁକୁ ଯିବେ କଦଳୀ ଗଛ ଯିବେ ଉପରେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେ କିନ୍ତୁ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ତାରାଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ ସେଦିନ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲଗେଇବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କଦଳୀ ଚେର ଲଗେଇଲେ ଧାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଦୃଷ୍ଟି ଚେର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଅଣା ଚେର ଧାରଣ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବା ତାଙ୍କର ଭଲ ନାହିଁ ବା କବଚ ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶନି ପାଇଁ ବାଲିଅଣା ଚେର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସମୟ ଏହି ସମୟରେ କର୍କଟ ଲଗ୍ନରେ, ତୁଳା ଲଗ୍ନରେ କିମ୍ବା ଧନୁ ଲଗ୍ନରେ, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିକି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଖାଲି ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚେର ଟିକେ ଧାରଣ କରିଦେବେ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ, ଅଟାଟେ ପକାଇଦେବେ, ନଈକି କୁକୁରକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ, କଶ୍ମୀରୀ କାଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ମନ୍ତ୍ର ମନନାଂ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ଜଗତ। ମନ୍ତ୍ରର ଦେବତା ମାନେ ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ଦେବତା। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆପଣ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସାଧନର ଏକମାତ୍ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଚେର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଧାରଣ କରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ 2025 ମସିହାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 18/5 ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ।